बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। सर्व दर्शनीय मूर्ति। कैसे बच्चे? दर्शनीय मूर्ति, फरिश्ता स्वरूप और बाप का रूप जिन्होंने धारण किया हो, ऐसे बच्चों को कहेंगे दर्शनीय मूर्ति। फिर आगे विश्व दिव्य, दिव्य विश्व जो है परम प्रकाश की दुनिया, उसको कहेंगे विश्व दिव्य दर्शनधारी। तो दिव्य दुनिया का दर्शन कराने वाले जो बेहद के बच्चे हैं, उनको कहेंगे विश्व दर्शनीय मूर्ति, विश्व दिव्य दर्शनीय मूर्ति। ऐसे बच्चों को कहेंगे दिव्यता मूर्ति। मूर्ति कैसी? प्रकाश की, प्रकाश की काया वाली मूर्ति, उसको कहेंगे दिव्यता मूर्ति। सर्व की भावना को संपन्न करने वाले ऐसे बच्चे, सर्व की भावना को संपन्न करने वाले, सर्व के मास्टर, पाप का टेश्वर बन पाप हरण करने वाले, सारी विश्व की पाप को हरण करने वाले ऐसे सेवाधारी, विश्व सेवाधारी, शांति शक्ति देवा, ऐसी संपन्न और संपूर्ण बेहद की आत्माओं को बेहद की माँ का याद प्यार और नमस्ते। अब बात ये है कि बाप को जान भी लिया, पहचान भी लिया और सेवा भी कर रहे हैं, तो करना कैसे है? हमारा सोर्स क्या है? हमारा शक्तियों का, पावर का, चुंबक का सोर्स कहाँ है? जो सोर्स हमारा है वो बेहद के दादाजी, बेहद के दादाजी से जो हमें आत्मस्वरूप में दादाजी के सामने जाते हैं, तो हमें जो पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी की किरणें सारे विश्व के अंदर फैलानी है। और उस शक्ति से, उसी पावर से माया जीत और जगत जीत बनेंगे। माया माना जो इन आंखों से दिखता है, और जगत जीत माना पूरे विश्व में जहाँ भी वायुमंडल में 5 तत्व हैं, जहाँ तक उन 5 तत्वों को परिवर्तन करना, परम प्रकाश का बनाना, परम प्रकाश में परिवर्तन करना, तो माया जीत और जगत जीत बन जाएंगे। मगर सोच कहाँ से आएगा? सोच तो हमारा दादाजी है। दादाजी के बिना ना माया जीत ना जगत जीत, कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऐसी शक्ति को, ऐसी पावर को, ऐसी एनर्जी को तो हमें हमेशा लेते रहना चाहिए। संगम युग में जब दादाजी आए हैं परिवर्तन करने, तो हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय बाप की याद में, दादाजी की याद में हमेशा शक्तियाँ और पावर लेते रहना है। और शक्तियाँ पावर लेके और फिर क्या करना है? सेवा कौन सी करनी है? हमारी किरणें चारों ओर फैलती रहे, बेहद की शक्ति की, पावर की, एनर्जी की किरणें चारों ओर फैलती रहे।
ज्वाला स्वरूप, इसको कहेंगे ज्वाला स्वरूप। ज्वाला माना याद की अग्नि हमेशा लगी रहे, इसको कहें ज्वाला स्वरूप। इस ज्वाला स्वरूप के द्वारा अनेक आत्माओं की निर्बलता को दूर करने वाली शक्ति, कंबाइन रहने वाले, बाप और आप के साथ, बाप के साथ कंबाइन रहने वाले और हर सेकंड, हर श्वास बाप और आप कंबाइंड। तो ऐसे विश्व शक्ति, ऐसे शिव शक्ति स्वरूप निमित्त आत्माएं हो। शिव तो नहीं होना चाहिए, यहाँ तो हमारे बापू जी तो ऊंच से ऊंच है। तो जहाँ बाप और आपका स्वरूप निमित्त, आप निमित्त आत्माएं हैं। तो जितनी भी हम आत्माएं हैं, हमें बापू जी ने निमित्त बनाया है, सेवा के निमित्त बनाया है। बापू जी से शक्ति लेके किरणों को फैलाना, सारे विश्व के अंदर किरणों को फैलाना, ये बेहद की आत्माओं का काम है। बेहद की आत्माओं का परिवर्तन के लिए हमने बाप को जान लिया, मान लिया, पहचान लिया, पढ़ाई भी पढ़ ली, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो हमें बापू जी से लेके और किरणें फैलाते रहना है। अपने आप फैलेगी। जब बाप की याद में होंगे, बाप का रूप भी धारण करेंगे, आत्मस्वरूप में भी रहेंगे, तो सारे विश्व के अंदर आपकी बेहद की किरणें, बेहद की लाइट, बेहद की पावर अपने आप फैलेगी। कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं है। स्वरूप निमित्त आत्मा होना कोई भी समय साधारण याद ना हो, क्योंकि स्टेज पर हो ना, आप स्टेज पर हो, तो स्टेज पर हर समय कैसे बैठते हैं, कैसे कार्य करते हैं, अलर्ट होकर करेंगे। साधारण एक्टिविटी नहीं करेंगे, सदा अलर्ट होकर हर काम करेंगे। सेवा केंद्र स्टेज पर, घर नहीं, ये स्टेज है। अपने आप को ये नहीं समझना कि घर में बैठे हैं, हम स्टेज पर बैठे हैं, विश्व की स्टेज पर, विश्व की स्टेज पर है और दुनिया की नज़र हमारे पर है। ऐसा हमेशा सोचते रहना है कि दुनिया की नज़र हमारे पर है और और बाप की नज़र भी बेहद के बच्चों पर है। तो क्या करना है, हम घर में नहीं रहते, हम स्टेज पर हैं। तो स्टेज पर सदा अटेंशन रहता है ना, और घर में अलबेले हो जाते हैं। तो यह सेवा केंद्र, सेवा की स्टेज है जहाँ पर हम रहते हैं। हम कैसे सोचेंगे, हम विश्व की स्टेज पर हैं, ये सोचना है। इसलिए सदा ज्वाला स्वरूप, शक्ति स्वरूप, स्नेही भी है, लेकिन स्नेह अकेला नहीं है, स्नेह के साथ शक्ति रूप भी है। अकेला स्नेही रूप है, शक्ति रूप नहीं है, तो कभी भी धोखा मिल सकता है। इसलिए स्नेही और शक्ति रूप दोनों कंबाइन, और बाप और आप कंबाइन, दोनों का बैलेंस, इसको कहा जाता है नंबर 1 योग्य आत्माएं। तो सदा इसी स्मृति में रहने वाले विजय है ही। जो बाप की याद में रहने वाले हैं, वो बच्चे, बेहद के बच्चे विजयी है ही। विजय होगी या नहीं होगी ये नहीं, है ही विजय। ऐसी आत्मा को जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त है। विजय के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन विजय स्वयं माला के गले, माला बन गले में पिरोए रहेंगे। ऐसे बच्चे क्या करेंगे, बाप के गले की माला में पिरोए रहेंगे। जो विश्व कल्याणकारी हैं, ज्वाला रूप बनने वाले हैं, ज्वाला रूप की सेवा करने वाले हैं, बाप का रूप धारण करने वाले हैं और डबल सेवा करने वाले हैं। एक तो स्वपरिवर्तन और एक तो विश्व परिवर्तन, और बाप का रूप प्रदर्शन करने वाले। तो सभी ऐसे विजयी रतन बन आगे बढ़ो और औरों को आगे बढ़ाओ। आप भी आगे बढ़ो और औरों को भी आगे बढ़ाओ। इसे गोल्डन चांस मिला है, ये गोल्डन चांस मिला है सभी बच्चों को
बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। పరం శాంతి బేహద్ పరివారమునకు ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. ఈరోజు బేహద్ మా చెప్పినటువంటి దివ్య సందేశము, దివ్యతామూర్తి అనగా ప్రకాశ స్వరూపం తోటి ఎలాగా అసంపన్నంగా అవుతూ విశ్వ పరివర్తన చేస్తారో జరుగుతుందో అనేటువంటి విషయాన్ని, దివ్య ప్రపంచాన్ని చూపించేటువంటి పిల్లల గురించిన అవ్యక్తవాణి ఇప్పటి వరకు మీరు తెలుగులో హిందీలో విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హే, మహాశాంతి హే, మహాశాంతి హే. సర్వ దర్శనీయ మూర్తి అనగా ఎలాంటి పిల్లలు? దర్శనీయ మూర్తి, ఫరిస్తా స్వరూపము మరియు బాపు రూపాన్ని ధారణ చేసేటువంటి పిల్లలు సర్వదర్శనీయ మూర్తిగా ఉంటారు. వారి యొక్క దివ్య స్వరూపాన్ని చూపించగలుగుతూ ఉంటారు. ఇలాంటి పిల్లలనే దివ్య దర్శనీయ మూర్తులు అంటారు. విశ్వం ముందు దివ్యతను చూపించేవాళ్ళు, పరం ప్రకాశం యొక్క ప్రపంచం దేన్నైతే అంటూ ఉంటారు, ఆ యొక్క ప్రపంచాన్ని దివ్య దర్శనం చేయించేవాళ్ళు. దివ్య ప్రపంచాన్ని దర్శింప చేయటము బేహద్ పిల్లల యొక్క డ్యూటీ. ఎవరైతే బేహద్ పిల్లలుగా ఉన్నారో వారికి చెప్తూ ఉన్నాం, విశ్వ దర్శనీయ మూర్తిగా అయ్యేటువంటి కర్తవ్యం చేస్తూ, సేవ చేస్తూ, సాక్షాత్కార మూర్తిగా బాపు రూపాన్ని ప్రత్యక్షం చేసేటువంటి వాళ్ళు. ప్రకాశం యొక్క శరీరం గల మూర్తి, దివ్యతామూర్తి అంటే సర్వ భావనలతోటి కూడా సంపన్నంగా ఉండేటువంటి పిల్లలకు, సర్వ భావనలను తెలుసుకొని వారికి సేవ చేసేటువంటి పిల్లలకి, సర్వ మాస్టర్ పాప కటేశ్వర్ లాగా అయ్యే పిల్లలకి, పాప హరణ్ అనగా పాపాలని సమాప్తం చేసేటువంటి పిల్లలకి, విశ్వం యొక్క పాపాలను సమాప్తం చేసే పిల్లలకి, విశ్వ సేవాదారి పిల్లలకి, శాంతిదేవ శాంతి సంపన్న ఆత్మలకి, సంపూర్ణ బేహద్ ఆత్మలకి బేహద్ మా యొక్క హృదయపూర్వకంగా ప్రేస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు బాపుని తెలుసుకున్నటువంటి వాళ్ళు అనగా గుర్తించిన వాళ్ళు తప్పకుండా బాపు ప్రత్యక్షతా సేవ చేస్తూ ఉంటారు. ఎలా చేస్తూ ఉంటారు అంటే, మన యొక్క సోర్స్ ఏంటి? బేహద్దు శక్తులు, పవర్స్ అయస్కాంతంలాగా లాగబడటం, ఇదే మన యొక్క సోర్సు. బేహద్ దాదాజీ మరియు బేహద్ దాదాజీ తోటి ఉంటూ ఆత్మస్వరూపంలో తండ్రిని ఎదురుగా ఉంచుకొని ఏదైతే మనం స్మృతి చేస్తూ ఉంటామో మనకు పవర్ లభిస్తూ ఉంటుంది, ఎనర్జీ లభిస్తూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క ఎనర్జీ యొక్క కిరణాలు విశ్వం లోపల వ్యాపిస్తూ ఉంటాయి. ఈ శక్తితోటే, పవర్ తోటే మాయాజీతుగా జగజ్జీతుగా అవుతారు. మాయ అంటే ఈ కళతోటి ఏదైతే చూస్తూ ఉన్నారో అదంతా మాయ. జగజ్జీత్ అంటే హద్దు ప్రపంచాన్ని జయించటం, పంచతత్వాలకు అతీతంగా అవటం, విశ్వం లోపల బేహద్దు పరమతత్వాల వాయుమండలాన్ని తీసుకొని రావటం. పంచతత్వాలు ఏదైతే ఉన్నాయో
దాన్ని తొలగించి పరమ తత్వాలను ఇచ్చేటువంటి ఆత్మలకు, పంచేటువంటి ఆత్మలు, పవర్ని, ఎనర్జీని సదా తీసుకుంటూ అందరికీ ఇచ్చే పిల్లలు. సంగమేఘంలో ఎప్పుడైతే దాదాజీ వచ్చారో పరివర్తన చేయుటకు, అదే మనం స్మృతితోటి నిలుపుకుంటూ చేసేటువంటి సేవ. ఏం సేవ చేస్తూ ఉన్నారు? మన యొక్క కిరణాలు నలువైపులా వ్యాపింపచేయటం. బేహద్ శక్తి, బేహద్ పవరు, బేహద్ జ్ఞానం యొక్క కిరణాలు నలువైపులా వ్యాపింపచేయటం జ్వాలా స్వరూపంగా అనే దీన్నే అంటారు. జ్వాల అనగా స్మృతి యొక్క అగ్ని, బేహద్దు కోరిక, ఇచ్ఛ సదా మనకు కలిగి ఉండటం, దీన్ని అంటారు జ్వాలా స్వరూపం యొక్క స్థితి అని. జ్వాలా స్వరూపం యొక్క స్థితి ద్వారా అనేక ఆత్మలకు నిర్బలతను దూరం చేసేటువంటి శక్తి కలిగిన వాళ్ళు, కంబైన్డ్ స్వరూపంలో ఉండేవాళ్ళు. బాప్ మరియు ఆప్, బాపుతో పాటు కంబైన్డ్గా ఉండే ఆత్మలు. ప్రతి సెకండు, ప్రతి శ్వాస తండ్రి మరియు మీరు కంబైన్డ్గా ఉండేవాళ్ళు. ఇలా విశ్వశక్తి, విశ్వ సేవాధారి స్వరూపంగా ఉండుట, శివుణ్ణి పొందటం కాదు, బేహద్ పరం 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 సుప్రీం సూపర్ సోల్స్గా కావటం. ఇక్కడ మన యొక్క తండ్రి ఉన్నతోన్నతమైన వారు, మనం కూడా ఉన్నతోన్నతమైన పిల్లలం, ఉన్నతోన్నతమైన పరంధామ వాసులం. కాబట్టి మనం కూడా ఉన్నతోన్నతమైనటువంటి స్వరూపంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళం. మీరందరూ కూడా ఈ యొక్క దానికే నిమిత్తమై ఉన్నారు. ఎంతగా మీరు బాపూజీ స్మృతిలో ఉంటూ సేవకు నిమిత్తమై ఉంటారో బాపూజీ నుండి శక్తి తీసుకొని కిరణాలను వ్యాపింపజేయగలుగుతూ ఉంటారు. విశ్వం లోపల కిరణాలను వ్యాపింపచేయటం, ఇది బేహద్దు ఆత్మల యొక్క పని. బేహద్దు ఆత్మలు పరివర్తన కోసమే ఉన్నారు. మనం బాపును తెలుసుకున్నాము, పొందాము, గుర్తించాము, విద్య నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం. కానీ మన యొక్క సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఏంటి? బాపూజీని మొదలుకొని బేహద్దు పరం మహా సూర్యుని యొక్క కిరణాలను వ్యాపింపచేయటం. మీరు బాపు రూపాన్ని ధారణ చేస్తే ఈ కిరణాలు ఆటోమేటిక్గా అవంతట అవే వ్యాపిస్తూనే ఉంటాయి. బాపు స్మృతిలో ఉంటే చాలు, బాపు రూపాన్ని ధారణ చేస్తే చాలు, ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటే చాలు, ఆటోమేటిక్గా వ్యాపిస్తూ ఉంటాయి. విశ్వం లోపల విశ్వపిత ప్రత్యక్షం అవుతారు. బేహద్దు కిరణాలు, బేహద్దు లైటు, బేహద్దు పవరు అదంతట అదే వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది. దీని గురించి మీరు ఆలోచించాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఈ యొక్క స్వరూపాన్ని ధారణ చేయుటకు మీరే నిమిత్తమైన ఆత్మలు. దేన్ని కూడా సాధారణంగా భావించకుండా ఇప్పుడు అసాధారణ సమయం, బాపు రూపాన్ని ధారణ చేయండి. ఎందుకంటే మీరు స్టేజ్ మీదకు వచ్చినటువంటి విశేషమైన పాత్రధారులు బాపుతోటి పాత్ర ప్లే చేస్తూ ఉన్నారు. మీ స్టేజీ అనుసారంగా ఏదైతే ఇప్పుడు మీరు సేవ చేస్తూ ఉన్నారో, ధారణ చేస్తూ ఉన్నారో ఆ కార్యక్రమం అలర్ట్గా ఉండి చెయ్యండి. సాధారణ యాక్టివిటీగా మీరు ఉండదప్పుడు సదా అలర్ట్ అయ్యి ఈ పని అనేది చేస్తూ ఉండండి. సేవా కేంద్రంలో స్టేజ్ పైన మీరు ప్లే చేస్తూ ఉన్నారు. విశ్వం అనే స్టేజీ మీద కూడా వచ్చి విశేషమైన బేహద్ పాత్ర బేహద్ బాపుతోటి చేస్తూ ఉన్నారు. సంగమేఘంలో బేహద్ బాపు సాకార రూపంలోకి వచ్చి బేహద్ సృష్టి ఆది మధ్య అంత జ్ఞానం బోధిస్తూ ఉన్నారు. బాపుని తెలుసుకొని గుర్తించి జ్ఞానం వింటూ ఫాలో అవ్వటం అంటేనే
బాపుతోటి పాత్ర ప్లే చేయటం. బాపు విశ్వ పరివర్తన కర్తవ్యం కోసం వచ్చారు. ఆ కర్తవ్యాన్ని చేస్తూ మీరు జ్ఞానాన్ని ఫాలో చేస్తున్నారంటే పాత్ర ప్లే చేస్తున్నారు బాపుతో పాటు. అందుకనే ఈ విశ్వం అనే స్టేజీ మీద ఉంటే ప్రపంచం అందరి యొక్క దృష్టి మీ మీద ఉంటుంది. ఈ సంకల్పం మీరు చేస్తూ ఉండండి. నన్ను అందరూ చూస్తున్నారు, విశ్వం అందరి యొక్క దృష్టి నా మీద ఉంది అని. బాపు యొక్క దృష్టి కూడా బేహద్దు పిల్లలపైనే ఉంటుంది. కనుక మనం ఇంట్లో లేము, సేవా కేంద్రంలో లేము, స్టేజ్ మీద ఉన్నాం. ఏం స్టేజ్ అది? విశ్వం అనే బేహద్దు డ్రామా యొక్క స్టేజీ మీద ఉన్నాం. మీరందరూ బేహద్దు పిల్లలు, విశేషమైన స్పెషల్ ఆత్మలు. ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉన్నా, ఆఫీసులో ఉన్నా, సేవా కేంద్రంలో ఉన్నా, సేవా స్టేజిలో ఉన్నారు. ప్రతి సెకండు కూడా మిమ్మల్ని మీరు ఈ విధంగా భావించండి. ఈ విధంగా ఆలోచిస్తూ ఉంటేనే మీరు యాక్షన్ కరెక్ట్గా చేయగలుగుతారు. డైలాగ్ డెలివరీ కూడా చక్కగా ఉంటుంది. అటెన్షన్గాను ఉంటారు. ఎవ్రీ సెకండ్ ప్రతి కర్మలోనూ, సంకల్పంలోనూ, భావంలోనూ, సేవలోనూ ఫుల్ అటెన్షన్గా ఉండి చేస్తూ ఉంటారు. అందుకని సదా మీరు జ్వాలా స్వరూపంగా అయ్యి శక్తి స్వరూపంగా, స్నేహి స్వరూపంగా ఉండాలి. జ్వాలా స్వరూపం అంటే కఠినమైన రూపం అని కాదు, అది కూడా స్నేహి స్వరూపమే. స్నేహము ఒంటరిగా ఉండదుగా, ఒకళ్ళనే ప్రేమించరుగా. స్నేహంతో పాటు శక్తి కూడా ఇస్తూ ఉంటాయి. ప్రేమ, శక్తి రెండు పనిచేస్తూ ఉంటాయి. ఒక ప్రేమ ఉన్నా కూడా సరిపోదు, శక్తి రూపంగా ఎప్పుడు ఉన్నా సరిపోదు. లవ్ అండ్ లా ఏ విధంగానూ, మరియు ప్రేమ మరియు శక్తి ఇది కూడా ఉండాలి. ఏదో ఒక రూపాన్ని మీరు పట్టుకున్నారు అంటే అది ఎప్పటికో అప్పుడు మోసం అనేది చేస్తూ ఉంటుంది. అందుకని ప్రేమను, శక్తిని రెండు కంబైన్డ్ స్వరూపంగా ఉంచుకొని నేను నా తండ్రి అనే కంబైన్డ్ స్వరూపంలో ఉంటూ బ్యాలెన్సింగ్గా ఉంచుకుంటూ సేవ చేస్తూ ఉండండి. ఇది నెంబర్ 1 యోగ్యమైనటువంటి ఆత్మలకు గుర్తు. సదా ఈ స్మృతిలో ఉండండి, విజయీ ఆత్మలుగా కాగలుగుతారు. బాపు స్మృతిలో ఉండేవాళ్ళు బేహద్దు పిల్లలు ఎప్పుడూ విజయులే. విజయం జన్మసిద్ధ అధికారం. విజయం లభిస్తుందా లేదా అని యోచనే లేదు, ఆలోచనే లేదు. మనమున్నదే విజయీ ఆత్మలో. ఇలాంటి ఆత్మలకు జన్మసిద్ధ అధికార రూపంలో విజయం అనేది తప్పకుండా లభిస్తుంది. ఎక్కడైతే బాపు ఉన్నారో అక్కడ విజయం తప్పకుండా ఉంటుంది. విజయం మీకు స్వయంగా మెళ్ళో మాల వేస్తూ ఉంటుంది. విజయ మాల మీ కంఠహారంగా అయిపోతుంది. ఇలాంటి పిల్లలు ఏం చేస్తూ ఉంటారు? బాపుక కంఠహారంగా అయిపోతారు. విజయము మీ కంఠహారంగా అయితే మీరు బాపుకు కంఠహారంగా అయిపోతారు. విజయమాలలో పూసలాగా తిప్పబడుతూ ఉంటారు. ఎవరైతే విశ్వ కళ్యాణకారిగా ఉన్నారో, జ్వాలా స్వరూపంగా అవుతూ ఉంటారో వాళ్ళు సేవ అనేది తప్పకుండా చేయండి. జ్వాలా రూపం యొక్క సేవ చేస్తూ ఉంటే బాపు యొక్క రూపాన్ని ధారణ చేయగలుగుతారు. డబల్ సేవ అనేది కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇలా స్వపరివర్తన మరియు విశ్వ పరివర్తన మరియు బాపు యొక్క రూపాన్ని ప్రత్యక్షం చేసేటువంటి ఆత్మలకి విజయ రత్నాలుగా అయ్యి విజయమాలలో తిప్పబడే ఆత్మలకు, సదా ముందుకు వెళ్తూ ఇతరులను కూడా ముందుకు తీసుకుని వెళ్ళే ఆత్మలకు గోల్డెన్ ఛాన్స్ని పొంది ఛాన్సలర్గా అయ్యి ఛాన్స్ను తీసుకునేటువంటి ఆత్మలకు, లభించిన ఆత్మలకు బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బాపూజీ దశరథ్భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ రోజు పెట్టేటువంటి వీడియోలు మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో రావాలి అంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే మా చెప్పేటువంటి దివ్య సందేశాలు, అనంతభాయ్ మోటివేషన్ లైవ్ ఇన్స్పిరేషన్ వీడియోలు, బాపూజీ అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానము మీ యొక్క మొబైల్కి లభిస్తూ ఉంటాయి. మా ఛానల్లో ఉన్నటువంటి ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్తే మీకు కావాల్సిన ప్రతి ఒక్క పాయింట్ కూడా
లభిస్తుంది. మీ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు లభిస్తాయి. ఎన్ని వింటూ మీరు ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ముందుకు వెళ్తారని ఆశిస్తూ ముగిస్తూ ఉన్నాము. నమస్తే. పరం శాంతి.